Hello, I'm Sean Lim, and welcome to After 10. Incheon International Airport has become an icon of Korea's modernity. Since its opening in 2001, Incheon International Airport has been ranked the world's best 8 times. On today's After 10, we meet the man in charge of the Incheon International Airport Corporation. Stay with us. Named the best airport service quality for 8 consecutive years by Airports Council International. Named the best airport in the world for 7 consecutive years by the U.S. travel magazine Global Traveler. Incheon International Airport has become a global hub, taking a leading role among 1,700 airports all around the world. Incheon Airport has promoted a variety of businesses in 2014, including an expansion of foreign airlines and Phase 3 expansion. This year, Incheon Airport also plans to host 2 international conferences. Jung Chang-soo, President and CEO of Incheon International Airport Corporation, has been taking charge of businesses at the airport under the theme More Than an Airport, Beyond Expectations. Meet Jung Chang-soo and hear more about the 13-year history of Incheon Airport and the plans for the future. Well, thank you so much for joining us here tonight on After 10. It's a great honor. 예, 초대해 주셔서 감사합니다. Well, Incheon International Airport has such an allure, and to the outside world, it has been acknowledged as the best airport for 8 years in a row. How is that possible, and what does that sort of designation really mean? 예, 지금 이제 말씀하신 것이 ACI라고 하는 항공에 관한 유엔 기구라고 할 수 있는 그런 이제 기구에서 ACI라고 하는 기구에서 세계 공항 1,700여 개를 대상으로 해갖고 서비스를 평가를 합니다. 그 서비스 평가에서 세계에서 1등을 했는데 8년 연속해서 1등을 했는 겁니다. 인천국제공항이 2001년에 개항을 했는데 개항한 지 이제 5년부터 세계 공항들과 어깨를 나란히 하는 거에 더 앞서가서 1등으로서 8년 연속을 한 거는 거의 기적에 가깝지 않느냐. 근데 이제 이와 같은 것이 어떻게 이루어졌느냐 하면은 결국은 인천국제공항에 근무하는 사람들이 4만 명이 됩니다. 업종의 수는 한 900개의 업종이 되고, 그다음에 그 안에 이제 중앙정부 기관이 상주기관이라고 하는 한 19개 기관이 모여 있습니다. 이 모든 분야가 같이 협업을 통해서 세계 1등 공항으로서 한번 우리가 목표를 한번 달성해 보자. 그와 같은 목표를 갖다가 공유했고 목표를 달성하기 위한 노력을 함께 했기 때문에 이루어낸 거의 기적 같은 그런 결과가 아니었나 이렇게 생각합니다. So it's been about 13 years since the airport has been established. During that time, there should have been probably some highs and lows. How are you able to get through some of those difficult times in running such a massive organization? And how is it possible for it to be in the situation it is today? 예, 실제로 지금 이제 2001년 개항 이후 지금까지 13년이 지나셨다고 하는데 실제로 인천국제공항이 건설이 1992년부터 시작이 됐습니다. 그러면은 지난 20년간을 갖다가 돌이켜 볼 때 건설 도중에도 어려움이 많았어요. 아시겠습니다만 1997년에는 저희가 IMF의 이제 지원을 받을 정도로 아주 위기에 봉착을 했었고, 그럴 때도 정부가 일관되게 인천국제공항 건설에 흔들림 없이 지원을 해줬고, 그 지원을 받아서 각종 규모나 시설 면에서 세계공항에 뒤지지 않게끔 우리가 건설을 할 수 있었습니다. 그 다음에 2001년 이후에도 공항을 운영하면서도 2008년에 국제금융위기가 봉착을 했습니다. 그럴 때도 역시 정부하고 그 다음에 우리 인천공항 그러고 거기에 근무하는 상주기관과 협력업체들이 어려울 때일수록 더 힘을 합치자. 이런 이제 협업과 소통의 정신이 결국은 이 짧은 기간에
세계 진짜 으뜸 가는 공항들과 어깨를 나란히 하고 또 서비스 부분에서는 타의 추종을 불허할 정도로 그것도 한두 번도 아니고 8번을 연하여 우승을 했다. 이와 같은 이제 금자탑을 이룰 수 있었습니다. It has a good transportation system. Shuttle buses both for hotels and to the downtown Seoul and other areas. So it's pretty convenient for travelers. Immigration, I'm from the United States, so immigration is very quick and very simple. And the signs, since the signs are in English as well as Korean, they're very helpful for overseas travelers. We just got done doing a city tour. We have a pretty long layover, and that was actually great because we were able to see a little bit of Seoul while also being in transit. So it's been about a year since you took your current post. What's your top priority for this year? 금년은 특히 좀 인천국제공항으로서 좀 어려운 해입니다. 왜냐하면은 지금 인천국제공항이 그동안 이제 쌓아온 그 ASQ 8연패 이거를 갖다가 계속적으로 우승을 지켜나가야 될 거 아닙니까? 도전해서 빼앗는 것도 어렵지만은 톱의 자리를 갖다가 수성하는 것은 더 어렵습니다. 한편으로는 지금 현재 커패시티가 캐퍼가 인천국제공항이 연간 여객 4,400만인데 작년에 4,150만 명을 돌파했어요. 지금 이제 금년이면 우리 캐퍼에 꽉 찰 정도로 여객 증가율이 급속도로 늘어나고 있습니다. 여기에 대비해서 작년 9월에 새로운 여객 터미널을 건설하는 것을 착공을 했는데 2017년에 준공이 될 겁니다. 이런 기반을 갖추는 해가 금년이고 그 다음에 2017년 전에 벌써 이제 캐퍼가 꽉 차게 되는데 현재 갖고 있는 기존 시설을 갖고 어떻게 효율적으로 4,400만의 캐퍼가 넘는 그 2015년이나 16년을 우리가 참 효율적으로 공항을 잘 운영해 나갈 수 있는가 그 부분에 대해서 기존 시설에 대해서도 어떻게 우리가 시설을 개량하고 활용할 것인가 이 부분도 금년에 이제 저희가 설계를 하고 시설 개선을 집중적으로 추진을 해야 할 그럴 아주 중요한 시기가 금년이 아닌가 싶습니다. I think a lot of people are impressed by Incheon International Airport because it seems as if it's a place where you continuously renovate and rethink the way you do operations. Apparently, at the end of last year, you implemented a major reorganization. What was that all about? 작년에 제가 이제 취임한 지 한 반년이 좀 지나면서 대대적인 조직 개편을 했습니다. 그 조직 개편의 이유가 운영과 건설 부분을 잘 추진해 나가되 개혁적이고 또 세계를 선도할 수 있는 그런 조직을 갖다가 아주 액티브하게 만들어서 나가지 않고서는 우리가 현재의 위치를 지킬 수 있겠느냐. 그런 측면에서 대대적인 조직 개편인데 조직 개편의 요체는 고객 중심으로 여객기가 와갖고 그다음에 착륙하고 이륙하는 그 라인하고 그다음에 여객이 그 우리 공항을 갖다 이용하는 그 동선 그것이 아주 일사불란하게 이루어지게끔 이용자 측면에서 그러니까 항공기와 여객의 측면에서 서비스를 최대한으로 효율적이고 또 아주 효과적으로 그렇게 제공하기 위해서 조직을 갖다가 대대적으로 개편을 했다 이렇게 보시면 되겠습니다. Well, over the years, you've really been able to set a standard and reputation for excellence that a lot of people around the world want to emulate and benchmark from. There are many executives from companies and governments that come to Incheon International Airport to learn from you. What sort of consultative services do you provide them? 기본적으로 이제 공항이 목표로 하고 있는 그 주요 이제 기준이 안전하고 각종 출국하고 입국의 수속 절차가 복잡하지 않습니까? 신속해야 됩니다. 그다음에 그 신속한 절차를 거쳐서 들어가 봤더니까 안락하게 쉴 수 있는 곳, 그다음에 쇼핑을 하는데도 깨끗하고 아주 명품을 갖다가 쉽게 살 수 있는 그런 편리함이 있어야 됩니다. 그러니까 안전하고 신속하고 편리한 이 세 가지 공항 평가 요소가
인천국제공항이 타 공항을 갖다가 압도하고 있다. 그런 측면에서 세계 유수의 공항장들이 스태프들을 데리고 우리하고 이제 MOU를 체결합니다. 자매 공항을 맺으려고 하고 또 전략적 파트너십을 체결하려고 하는데 저희들한테 옵니다. 최근에 온 것이 그 체코 프라하 공항, 그 다음에 그 노르웨이의 그 공항, 오슬리 공항, 이런 공항의 공항장들하고 스태프들이 와갖고 저희하고 이제 워크숍을 하면서 인천공항의 비교의적인 부분, 그 다음에 거기서 이제 전통 문화, 우리나라 인천국제공항에서 여기서 한국을 어떻게 알리느냐, 한국 문화를 갖다가 알리는 각종 이벤트가 있습니다. 본인들이 직접 가 체험도 하게 해주고, 그리고 환승객이나 기다리는 여객들이 아주 편안하고 안락하게 쉴 수 있는 그런 공간들이 곳곳에 많이 배치되어 있고, 그다음에 뭐 저 일반 음식점이나 또는 약국이라든지 이런 부분의 배치도 상당히 잘 돼 있다. 이런 걸 와서 배우러 옵니다. So almost every airline, it seems, in the world passes through Incheon, and I remember when Incheon International Airport was billing itself as the global hub of Asia, people were really wondering whether that would be. But now, when you look at it, it does look like this is really one of the hubs for the world to connect. How many airlines are operating there, and are there efforts to bring even more airlines to Incheon International Airport? 예, 처음에 당초에 이제 인천국제공항이 2001년도 개항할 때 그때 항공사가 한 50여 개 정도 항공사가 이제 취항을 이제 했는데 지금은 88개 항공사가 취항을 하고 있어요. 그리고 그 88개 항공사가 그 이제 다니는 그 도시 수가 182개나 됩니다. 진정한 허브라는 거는 인천국제공항에 많은 나라 비행기들이 왔는데 진짜로 또 가고 싶은 곳으로 갈 수 있는 그런 노선이 엄청나게 많다. 그래서 인천공항에 와서 쉬었다가 반나절을 쉬건 하루 이틀을 쉬건 쉬었다가 다른 나라로 가기 참 편한 그런 노선과 그런 시설, 그런 시스템을 갖추었을 때 그게 진정한 허브 공항이라고 하는데 지금 인천국제공항이 뭐 세계적인 물류 허브로 도약하기에는 아직도 갈 길이 좀 멉니다. 다만 동북아의 허브 위치로서는 상당히 주변에 있는 그 홍콩이나 싱가포르, 창의공항하고 상당히 경쟁을 하고 있습니다. 홍콩이나 싱가포르 공항은 저 도시국가이기 때문에 거기는 허브 공항, 환승을 기준으로 구성되고 설립되는 그 공항이고 우리는 인구 5천만이나 갖고 있는 실제적으로 내국인의 수요를 어느 정도 소화를 하면서 그러면서도 주변에 있는 그 주변 국가 또는 멀리 있는 외국 국가 승객들을 갖다가 우리 공항으로 끌어들여서 여기서 환승할 수 있게끔 이런 부분에서 이제 환승률이 작년 연말에 거의 18%까지 올랐습니다. 저희가 이제 2020년까지는 환승률을 30%까지 끌어올리려고 하는데 그 환승률을 30%까지 끌어올리면은 그야말로 세계적인 허브공항이다. 이렇게 말씀드릴 수가 있고 그 허브공항을 만들려면은 기본적으로 공항을 갖다가 항공사들을 유치하는 마케팅 활동을 잘해야 됩니다. 그 다음에 그 항공사들이 여기 왔을 때 각종 인센티브를 줘야 되고 환승하는 여객들이 환승하는 도중에 편리하고 그 다음에 각종 인센티브가 있어야 됩니다. 그래서 우리가 환승 기간 동안에 서울이나 인천을 갖다가 무료로 투어를 시켜줍니다. 뭐 그와 같은 이제 이벤트를 저희가 하고 있고 또 새로운 이벤트를 만들어 나가고 있습니다. So 2017 is a critical year. That's when the new terminal has to open to accommodate this increased capacity. I believe it's called the Phase 3 expansion. How is that going, and will it be done on time? 당연히 이제 그 제 시간에 맞춰야 되는데 가급적이면은 좀 당길 수 있으면은 공기를 좀 당기려고 노력하고 있습니다. 왜냐하면은 2018년에 전 세계인의 축제라고 할 수 있는 평창 동계올림픽이 대한민국에서 2월달에 열립니다. 그래서 2017년 연말에 새로운 이여객 터미널을 개항하는 것보다는 조금 더 빨리 당겨서 그 평창 동계올림픽을 사전에 와서 좀 구경도 좀 할 수 있고 그 다음에 평창 동계올림픽이 열리기 전에 더 많은 항공사, 더 많은 그 항공
관련자들을 갖다가 초대를 하고 그러기 위해서라도 2017년 한 하반기 전에 공항을 좀 개항할 수 있도록 최대한 노력을 지금 하고 있습니다. 그 다음에 2017년에 개항되는 이 여객 터미널은 전 세계에서 가장 최근에 개항되는 공항이고 또 세계에서 톱가는 인천국제공항에서 만들어내는 새로운 이 여객 터미널입니다. 그때 이제 보여줄 이 여객 터미널이라는 것이 지금은 이렇게 생각하고 있습니다. 미래를 내다보는 국제공항이라 하면 국제공항의 모습은 바로 이런 모습이다 라는 모습을 저희가 지금 계획하고 준비하고 또 차질 없이 마무리를 지으려고 노력하고 있습니다. Well, when people think of airports, it seems as if you're in just the business of airplanes, transport, cargo, and passengers, but you also have an effect on other industries as well. Can you tell us some of the effects of Incheon International Airport's push for other industries? 예, 최근에 돌이켜보면 지난 한 20년 또는 30년 전부터 공항은 도시의 시설을 넘어섰다. 하나의 공항과 공항 에어리어하고 공항 주변 지역을 하나의 복합 레저 타운, 그러니까 복합 타운, 거기에는 레저하고 관광, 그 다음에 마이스라 그러죠. 각종 그 전시나 공연, 그 다음에 미팅, 인센티브, 이와 같은 것이 복합된 도시 공간을 만드는 것이 공항 산업의 중요한 화두로 되어 있습니다. 이와 같은 이제 복합 레저 타운이 거기 이제 구성이 되면은 인천공항을 갖다 외국인들이 이제 왔을 때도 주변에서 하루 이틀 거기서 쇼핑하고 미팅하고 컨퍼런스하고 엑시비션하고 그리고 바로 돌아갈 수 있게끔 그렇게도 이제 공항이 공항으로서뿐만이 아니고 복합적인 다양한 형태의 그 도시 수요를 갖다가 소화시킬 수 있는 그런 장소가 돼가는 겁니다. I don't know how you would have time for other things than running the airport, but apparently now other countries and other airport corporations around the world are asking for you to help either run the airport overseas or develop airports overseas. How does that business operate where you are actually now transporting some of this best practice from here in Korea to other markets? 예, 지금 실제로 지난 1월 달에 그 파리에 갔었어요. 지금 유럽에서 유명한 공항이라 하면은 파리의 드골 공항하고 네덜란드의 스키폴 공항, 그 다음에 이제 독일의 프랑크푸르트 공항 이래 있는데 프랑크푸르트 공항은 이제 우리하고 물론 자매 공항인데 전부터 파리의 드골 공항하고 네덜란드의 스키폴 공항, 그 다음에 한국의 인천국제공항 이 세 개 공항이 전략적 파트너십을 체결하자. 왜 그랬는가 하면은 그 드골이나 그 스키폴 공항 같은 경우는 하나의 공항 그룹이에요. 몇 개의 공항을 갖고 있는 그룹이에요. 그 그룹장들이 조금 전에 말씀하셨습니다만은 이제는 공항을 갖다가 공항 자체를 운영하고 그다음에 공항을 확장하고 그다음에 공항 주변 지역을 개발하고 상당히 복잡합니다. 거기서 그치지 않고 공항 산업이 아까 말씀드렸습니다만은 세계적인 트렌드가 인프라라는 게 국가적인 인프라가 도로, 철도, 항만에서 공항으로 넘어가는 트렌드이기 때문에 중진국이나 개발도상국에서 공항 개발하는 부분 그 시장을 놓칠 수가 없는 겁니다. 이 글로벌 리딩 공항이라 하면 그리고 우리도 같이 그 글로벌 리딩 공항의 자리에 와 있기 때문에 대외적으로 그 선진 공항들의 경쟁의 각축장이 벌어지고 있는 해외 공항 수출 시장을 저희가 그냥 놔둘 수가 없죠. 또 그걸 가서 수출을 함으로써 우리 공항 내부의 운영 부분하고 확장하는 부분하고 주변 지역 개발하는 부분이 같이 시너지 효과가 이루어지는 겁니다. 그래서 지금 참 잘 지적을 하셨는데 공항을 갖다가 건설하고 경영하고 운영하고 확장해 나가면서 해외까지 진출하는 이 상당한 그 아주 복잡한 부분이 잘 그 하모니를 이루면서 조화될 때
그때 그 공항이 진정한 리딩 공항으로서 자리를 매길 수가 있다. 이 부분에 대해서 저희들도 지금 뭐 전 직원이 합심해서 노력을 하고 있습니다. And apparently you have two big events planned for this year. Can you tell us a little bit more about that? 인천국제공항이 세계에서 가장 으뜸 가는 공항이라는 모습을 대외적으로 홍보를 자꾸 해줘야 됩니다. 그러려면은 국제회의를 갖다가 유치해서 인천국제공항에 실제로 말로만 듣던 인천국제공항이 아니고 여기 와서 봐라. 그래서 저희가 아마 대한민국 건국 이래 최대 항공하고 항공물류와 관련된 그런 업체, 항공사들 갖다 초청하는 대규모 국제회의를 금년에 2번 유치를 했습니다. 5월 달에 아까 말씀드린 이제 그 공항, 그러니까 세계공항협의회, 그게 공항산업에서 유엔이라고 할 수 있는 ACI 총회를 5월 달에 서울서 이제 그 코트라에서 이제 코엑스에서 개최합니다. 그다음에 10월 달에는 그 항공물류협회 티아카라고 하는 그 한 6천 명 정도가 4천 명 정도가 올 겁니다. 티아카라고 하는 그 국제 항공 물류협회 그걸 갖다가 우리가 10월 달에 이제 유치를 하고 ASQ 8연패 이상으로 놀라는 게 그 참 유치하기 힘든 그 거대한 그 세계적인 대회를 어떻게 한국에서 1년에 2번씩이나 그것도 인천국제공항이 유치를 했느냐. 근데 그 유치하게 된 원동력은 ASQ 8연패 빛나는 그 금자탑에 그 자신감이 있었기 때문에 그다음에 그네들이 또 한국에서의 어떤 그 국제대회 워낙 경험이 많지 않습니까? 또 믿어요. 그만큼 국가 위상이 많이 올라갔다. 이렇게 생각이 됩니다. What's your general management philosophy and what will passengers this year feel because of your efforts? 제일 중요한 것이 서비스라고 생각을 해요. 근데 서비스는 두 종류입니다. 하드웨어적인 서비스가 시설하고 뭐 다른 부분이 이 구조적으로 참 불편한데 아무리 방긋방긋 웃고 친절하게 한들 불편한 거 아닙니까? 오래 기다려야 되고 절차가 번잡스러운데 사람들은 친절하다. 편해질 수가 없습니다. 그래서 기본적으로 하드웨어적인 시스템이 아주 톱 클래스로 가져야 됩니다. 그 다음에 거기에 종사하는 사람들이 진정으로 웃는 모습이 진정으로 따뜻하게. 그 다음에 가는 사람은 다시 돌아올 수 있게끔. 로마에 간 사람들이 트레비 분수에서 돌아서서 동전을 던질 때 첫 번째 기도가 뭐냐? 가이드가 알려줘요. 로마에 다시 오게 해달라. 인천국제공항에서는 패신저에 대한 CEO의 필라소피라고 하면 공항에 왔다 가는 사람들이 주여 공항에 인천국제공항에 다시 오게 해주소서. 그런 희망을 하고 돌아가게 하는 것이 최고의 서비스가 아니겠느냐 이런 생각합니다. Well, thank you so much for joining us tonight and sharing your insights. 예, 대단히 감사합니다. And that does it for us on After 10. Join us again next time. We'll see you soon.